804 کے علاوہ بھی بہت قیدی ہیں. عمران ریاض خان بھی ہے جی بالکل اور غائب ہوا ہوا ہے. عثمان ڈار بھی ہے اور وہ بھی غائب ہوا ہوا ہے. اور یہ بیٹے کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو جوان لڑکے کا بچے کا جس طرح وہ ان پہ قتل کا یہ بنتا ہے الزام. اور قیدی نمبر 804 جو ہے اس پہ الزام جو لگائے ہیں آپ نے کسی نے میرے سے پوچھا تھا الزام وہ ذرا سنیں. ایک لگایا کہ تم نے سائفر ایک خفیہ دستاویز تھی اس کو آپ نے پبلک میں عام کر دیا. آئین کے تحت خفیہ دستاویزات کو عام کرنا عام لوگوں کی اس کو ڈی کلاسیفائی کرنا اس کو کہتے ہیں. اس کا اختیار صرف ایک بندے کے پاس ہے اور وہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان. اگر پرائم منسٹر کوئی افشا کرتا ہے کوئی راز تو کوئی جرم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اختیار ہی اس کا. اور یہ کون سا اس نے کہ نیوکلیئر سیکرٹ کی وہ چابی بتا دی, وہ نیوکلیئر کوئی اس قسم کا راز بنا دیا جس سے دشمن ہمارے نیوکلیئر تک پہنچ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سائبر کو آپ نے یہ سنیے گا غور سے, سائبر کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ سائبر درست ہے, سائبر درست ہے اور اس کے مندریات درست ہے کیونکہ آپ نے پہلی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہوئی جس کی سربراہی عمران خان نے کی, دوسری سیکیورٹی میٹنگ جو ہوئی اس کی سربراہی شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم کی. دونوں میں آپ نے کہا فارن آفس کو ہدایت کی کہ احتجاج کرو امریکنوں سے کہ امریکن ایک کس طرح ہمارے سفارتکار کو ہمارے سفیر کو کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ قیدی نمبر 804 میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو اس کا نام نہیں آ سکتا. قیدی نمبر 804 کو اگر آپ رہا کر دیتے ہو, اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہو وزارت عظمیٰ سے تو ہم آپ کے ساتھ راضی ہیں, اور اگر نہیں تو پھر ہم آپ کو نہیں بخشیں گے. اگر آپ کر دیتے ہو اس کو ہٹا دیتے ہو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تو پھر ہم آپ کے ساتھ آپ کو معاف کر دیں, نہیں تو ہم بڑے آپ کے دشمن. وہ جب سفیر کو کہتا ہے, سفیر وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے وزیر اعظم کو بھی فارن آفس کو بھی. اب جب وہ یہ کہ اس نے سفیر کو یہ کہا یہ ہم نے تسلیم کر لیا جب ہم نے کہا احتجاج کرو. اگر اس نے کہا ہی نہ ہوتا اور سفیر کے کو غلط فہمی ہوئی ہوتی یا سفیر نے غلط لکھا ہوتا تو پھر تو احتجاج نہیں بنتا تھا امریکنوں کو. اس نے کہا, اس نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کو ہٹاؤ. یہ شہباز شریف اور سپہ سالار بھی جس میٹنگ میں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ ہٹاؤ اس کو, امریکنوں ہٹا دو. ہم نے ہٹا دیا. اب آگے ہم کیا کرتے ہیں, آگے کی دیکھیں. ہم کہتے ہیں مہاراج بڑے آقا, ہم نے صرف قیدی نمبر 804 کو وزارت عظمیٰ سے نہیں ہٹایا, ہم ملازم آپ کے, ہم نے اس کو پنجرے میں بھی بند کر دیا. ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے, اس کو مکھیاں, اس کا ٹوائلٹ اسی جہاں اس کا بستر ہے سونے کا ساتھ اس کا ٹوائلٹ ہے, ہم اس کو پوری طرح اذیت دے سکتے تھے. آپ نے تو صرف کہا تھا ہٹا دو آقا, ہم تو اس کو تباہی کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا چپیڑ مارو, ہم تو اس کا سر قلم کر کے لے آئے. تو یہ کہاں پاکستانیہ کی انہوں نے انکوائری کی, انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے پیسے یہ واپس کر دو جس کا تھا. وہ واپس ہونا ہی ملک ریاض کو تھا, اور ملک ریاض نے کہا کہ جی مجھے واپس کرنے کی بجائے جو میرے طرف سے میرے پہ لائبلٹی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ڈالی ہوئی وہ اس سے زیادہ ہے, پر یہ پیسہ ادھر ڈال دو اس کی طرف. اب اس میں کیا ہے, اب یہ بتانے کی بات ہے اگر کہ اس 192 ملین پاؤنڈ میں کتنے حسین شریف تھے جس نے ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ہائیڈ پارک 1 خریدی اور بیچی. کھورا تے اس پاسے جانا ہے
खुराते उधर जाना है, इधर कहते हैं कि जी अलकादर यूनिवर्सिटी बना ली, अलकादर यूनिवर्सिटी बनी, वो चल रही है, वहाँ तदरीस का निज़ाम बाकायदा चल रहा है। तो ये मुकदमात बना के एक तीसरा है जो इल्ज़ाम बड़ा है उस पर नज़ीर भाई है, मैं अभी उस पर भी जिन हालात में एक 6 साल का बच्चा इस गम में, इस दहशत में मर जाए कि उसके बाप को उठाया जा रहा है, उसकी दादी को उठाया जा रहा है, उसकी वालदा को उसके सामने उठाया जा रहा है, उन हालात पे आंखों में आंसू ना आए तो क्या है। हमें शर्म आनी चाहिए बतौर कौम और हुकूमत को बतौर हुकूमत कि इस किस्म की वारदात हो रही है और इस तरह हमले हो रहे हैं घरों पे, चादर और चार दीवारी पे, कि जिस तरह किसी दुश्मन के घर में कोई दाखिल हो तखरीबकार को पकड़ने के लिए। एक एमपीए के ख़ानदान के साथ इस तरह होना, वो कलाशनिकोव उठाए बैठा था, वो बम बन रहे थे और आप जाके तोड़फोड़ भी करते हैं बेदुरेग। ये एक नया एक पैटर्न इस हुकूमत में निगरानों और निगरानों के सरपरस्तों ने ये काम बना दिया है कि किसी के घर जाते हैं पकड़ने, अगर वो मिलता है या नहीं मिलता, मिल भी जाए तो घर में वसी तर तोड़फोड़ करके वो निकलते हैं। तो ये तो कोई बिल्कुल आपने पूछा कैसे हालात हैं, मैं समझता हूँ इतने बदतर कभी हुए ही नहीं। एतजाज साहब, ये जो नई अदलिया, ये इन्होंने जो ये एक तरीका अपना लिया है कि 17 बार रिहा होता है वो शहरियार अफरीदी, 18 बार उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या है? ये आपको मालूम है ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि वो अदालतों को बेतौकीर करना चाहते हैं, बेवकार करना चाहते हैं कि आपने रिहा किया है, हमने गिरफ्तार कर लिया, आपने रिहा किया है, चौधरी परवेज़ लाई भी हमने गिरफ्तार कर लिया, वो शंदाना भी, उस बेचारी को, शीरीन मज़ारी को, उसकी बेटी को, इन्होंने कोई हया शर्म नहीं छोड़ी कि कोई खातून है, कोई मर्द है, वो रिहा होता है, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये बड़ी दुख की बातें हैं। चौधरी साहब, आइन और कानून की हुक्मरानी की बात होती है हर जगह पे, जिस तरह आपने बच्चे की अभी बात की है, जो दानिस्ता मंसूबे के तहत बेवकार किया जा रहा है। अब ये काजी फ़ैज़ पे है कि वो आते हैं और वो इस पर बिल्कुल ममानियत लगाते हैं कि एक अदालत ने रिहा किया है, उसको जाने दो, अगर आपने उसको गिरफ्तार करना है अदालत के पास पहले जाओ, अदालत को कहो ये हमारे पास मटीरियल है, हमने इसको गिरफ्तार करा, अदालत इजाज़त दे, उसके बाद एक दफ़ा रिहा हो गया तब अदालतों का वक़ार बनेगा। और मैं तवक्को करूँगा कि काजी फ़ैज़ ऐसा करेंगे, ब्लैंकेट बेल देंगे, और ये ब्लैंकेट बेल दी जा सकती है और मिलती रही है। चौधरी ज़हूर राय को मिली, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी मरहूम को मिली। ये कोई नई बात नहीं है। अदालत जो कहती है कि इसको नहीं गिरफ्तार करना आपने किसी और केस में, ये उसके बाद भी गिरफ्तार कर लेते हैं, वो परवाह नहीं करते। तो ये अदालतों को बेवकार करने का मंसूबा है, जो मैं समझता हूँ कि वक़ार उनका बहाल कुछ काजी फ़ैज़ साहब करें। बहुत शुक्रिया। देर पा वफाकी हुकूमत के तौर पे चल सकते, वरना निगरान इसी तरह थे जिस तरह ये पर्दे पे फूल लगे हों, इस छत पे फूल लगे हों। ये फूल है जी चीफ मिनिस्टर, ये फूल है जी फाइनेंस मिनिस्टर, ये फूल है जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बस लगे हुए हैं फूल, उनका कोई इख्तियार नहीं था। इन्होंने इख्तियार जो दे दिया है, इसका मतलब है कि ये लंबा चलाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। एक ग्रुप बस सर हमारे मीडिया के साथ ही पाकिस्तान का वक़ार इस तरह बचता है। अब दूसरा लें मुकदमे का मिसाल के तौर पे, वो कि जी
192 ملین ڈالر وہ ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. 192 ملین ڈالر برطانیہ نے ایز اے سسپیشس ٹرانزیکشن مشکوک